اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل سورہ التین کے متعلق سماعت کے۔ آج ہے سورہ العلق۔ یہ پہلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت شاید پہلی سورہ نازل ہوئی تھی۔ یہ سورہ مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی۔ آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے رب کو غنی سمجھ لیا۔ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے۔ بھلا دیکھو تو جو منع کرتا ہے بندے کو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ۔ جب وہ نماز پڑھے بندے کو جب وہ نماز پڑھے بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگار بتاتا تو کیا خوب تھا۔ بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا۔ کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں اگر باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے۔ کیسی پیشانی جھوٹی خطکار اب پکارے اپنی مجلس کو ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ ہاں اس کی نہ سنو اور سجدہ کرو اور ہم سب سے قریب ہو جاؤ۔ ہم سے قریب ہو جاؤ۔ یہ سجدہ ہے، اس میں سجدہ کر لینا بھی سب جن کے اوپر سجدہ واجب ہو گیا جو سجدے کی آیت سنے تھے۔ سورہ اقرا اس کو سورہ علق بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس میں 1 رکوع 19 آیتیں 92 کلمے 92 کلمے 280 حرف ہیں 280 حرف ہیں۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ سورت سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس کی پہلی 5 آیتیں معلم یعلم تک غار حرا میں نازل ہوئی۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے غار حرا، وہاں پہ نازل ہوئی۔ فرشتے نے
आकर हजरत सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, इक़रा यानी पढ़िए। फरमाया, हम पढ़े नहीं। उसने सीने से लगाकर बहुत जोर से दबाया, फिर छोड़ कर इक़रा कहा। फिर आपने वही जवाब दिया। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ। फिर उसके साथ साथ आपने मालम यालम तक पढ़ा, यानी क़िराअत की इब्तिदा अदबन अल्लाह ताला के नाम से हो। जब भी क़िराअत करो तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से ही हो। इब्तिदा शुरू करो तो जब भी पढ़ो कम से कम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तो पढ़ो। आपको ये भी पढ़ना शुरू जाता है अल्लाह के नाम से। ये तर्जुमे वाले कुरान शरीफ में तो ये पढ़ेंगे ना। अब जिसमें तर्जुमा नहीं रहता, सिर्फ कुरान शरीफ रहता, उसमें बिस्मिल्लाह ही लिखा रहता, सिर्फ बिस्मिल्लाह के साथ ही पढ़ेंगे। ये तर्जुमा है उसका। ये अरबी लिखी है ना। अरबी हमारी भाषा अरबी थोड़ी है। हमारी भाषा तो हिंदी है, उर्दू है, तो हम उर्दू में ही समझेंगे ना ये अरबी को कि अरबी क्या है। अरबी ये जैसे लिखा है लम यकुनिल, तो इसका मतलब क्या है, तो हम अरबी में उर्दू में इसका मतलब हुआ किताबी काफिर, तो ये समझेंगे। अल्लाह ताला के नाम से। और तकदीर पर आयत से साबित होता है कि क़िराअत की इब्तिदा बिस्मिल्लाह के साथ मुस्तहब है। क्या है? मुस्तहब है। बिस्मिल्लाह पहले पढ़ो, फिर क़िराअत चालू करो। तमाम खल्क को दोबारा पढ़ने का हुक्म ताकीद के लिए है, और ये भी कहा गया कि दोबारा क़िराअत के हुक्म से मुराद ये है कि तबलीग और उम्मत के तालीम के लिए पढ़िए। उससे किताबत की फजीलत साबित हुई, और हकीकत किताबत में बड़े मुनाफे हैं। किताबत ही से अलूम ज़ब्त में आते हैं। गुजरे हुए लोगों की खबरें और उनके अहवाल और उनके कलाम महफूज रहते हैं। किताबत ना होती तो दीन व दुनिया के काम कायम ना रह सकते। जितनी किताबें पढ़ोगे उतने ही नॉलेज मिलेगी तुम लोग सबको। जो किताबत करेगा, जो किताब में पढ़ेगा, उसको उतनी ही नॉलेज मिलेगी। जितना पढ़ेगा उसको उतनी नॉलेज। हाँ, अगर किताब नहीं होती तो दुनिया भी कायम कैसे रह सकती, कुछ पता ही नहीं रहता इंसान को। आदमी से मुराद यहाँ हजरत आदम और जो उन्हें सिखाया उससे मुराद इल्म अस्मा, और एक कौल ये है कि इंसान से मुराद यहाँ सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि आपको अल्लाह ताला ने ज़मी अशिया के उलूम अता फरमाए। मुअल्लिम व खाजिन यानी गफलत का सबब दुनिया की मोहब्बत और माल पर तकब्बुर है। ये आयत अबू जहल के हक़ में नाजिल हुई। उसको कुछ माल हाथ आ गया तो उसने लिबास और सवारी और खाने पीने में तकल्लुफ़ात शुरू किए, और उसका गुरूर और तकब्बुर बढ़ गया। यानी इंसान के पास पैसा आता है तो वो अपने आप को तकब्बुरन बहुत ऐसे बन के चलने लगता है। उसी ये अबू जहल था, उसी के ऊपर ये आयत नाजिल हुई थी। शान नुज़ूल ये आयत अबू जहल के हक़ में नाजिल हुई। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने से मना किया उसने, और लोगों से कहा था कि अगर मैं उन्हें ऐसा करता देखूंगा तो माज़अल्लाह गर्दन पाँव से कुचल डालूंगा। माज़अल्लाह कहो, वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा कहा था, खबीस, माज़अल्लाह, और चेहरा खाक में मिला दूंगा, माज़अल्लाह। फिर उसी इरादा फासदा से हुजूर
کہ نماز پڑھتے میں آیا اور حضور کے قریب پہنچ کر الٹے پاؤں پیچھے بھاگا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے پاس آیا، مگر پھر الٹے پاؤں پیچھے ہی بھاگا۔ ہاتھ آگے بڑھا